الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال علیہ الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شیئا رواہ مسلم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر ہر دم اللہ اللہ کر اللہ 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 کیسا پیارا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں
یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج ساری دنیا جو ہے وہ سکون کے لیے پریشان ہے۔ سکون کہاں ملے گا، چین کہاں ملے گا، اطمینان کہاں ملے گا؟ انسان جتنی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، دراصل وہ شانتی چاہتا ہے، امن و امان چاہتا ہے اور اطمینان چاہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سکون ہے وہاں تلاش نہیں کرتا، اور جہاں تلاش کر رہا ہے وہاں سکون نہیں ہے۔ جہاں ممبئی ہے وہاں جا نہیں رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں پر ممبئی نہیں ہے۔ جانا ہے ممبئی کی طرف اور جا رہا ہے احمد آباد کی طرف۔ ممبئی آئے گا؟ فرمایا ممبئی نہیں آئے گا۔ سیدھے پیر میں تکلیف ہے اور الٹے پیر کا علاج کروا رہا ہے، اور الٹے پیر کا آپریشن کروا رہا ہے، الٹے پیر پر ملم پٹی کر رہا ہے۔ فرمایا سیدھے پیر میں اچھا ہوگا؟ فرمایا نہیں، آپریشن کی جگہ غلط استعمال کی گئی۔ تو فرمایا کہ سکون کہاں پر ہے، یہ پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور سکون کی بات ایسی ہے کہ ایمان والا بھی سکون چاہتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی سکون چاہتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی سکون چاہتا ہے، ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی سکون چاہتے ہیں، عربی لوگ بھی سکون چاہتے ہیں، اجمی لوگ بھی سکون چاہتے ہیں، اونچے خاندان والا، نیچے خاندان والا، مالدار، غریب، سیٹھ، ملازم، تاجر، بنگلے میں رہنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا، شو روم میں رہنے والا، کرائے کی دکان چلانے والا، لاڑی چلانے والا، جس کو بھی دیکھو اس کا دل سکون چاہ رہا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اس کو قرآن شریف نے بیان کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، الا اے لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ سکون تو دل میں انسان کو محسوس ہوتا ہے، تو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ان کے دل پر تو سکون کی تہ جم جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سکون عطا فرمائے۔ اگر ہمیں سکون چاہیے کیا کریں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، زندگی میں بہاریں آئے گی۔ یہ سکون اے سی سے ملے گا؟ فرمایا نا نا نا، اے سی سے چمڑی کو ٹھنڈک پہنچے گی، دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ اگر اللہ کا ذکر کرے گا تو بندے کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اس لیے جو حضرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، وہ حضرات دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگتے ہیں، اپنے مقدر پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا،
यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। हर हाल में अल्लाह से खुश रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हर हाल पर हम अल्लाह से खुश हों, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अगर हम शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएंगे, अल्लाह नेमतों में बढ़ोतरी फरमाएंगे। यह भी अल्लाह कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाते हैं। क्या फरमाया? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बन जाए, हम नाशुक्रे न बने। अल्लाह पाक ने हमें बहुत नवाजा है। अगर हमें हमारे आमाल के मुताबिक देता तो हमारे पास कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छी हाल में रखा है। अल्लाह आपका एहसान है, आपका करम है। हर वक्त अपने अल्लाह से खुश। देखो, ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, ये गुजर जाएगी। खुशी में भी, गमी में भी, मालदारी में भी, गरीबी में भी, सेहत में भी, बीमारी में भी, परदेश में हो तो भी, अपने मुल्क में हो तो भी, बंगले में हो तो भी, झोपड़े में हो तो भी, शोरूम हो तो भी, मजदूरी करे तो भी, अस्पताल में हो तो भी, घर में हो तो भी, खुशी में हो तो भी, परेशानी में हो तो भी, ये दुनिया की जिंदगी बहरहाल गुजर जाएगी। इसीलिए फरमाया, असल ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। यहां कौन कैसा रह रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसकी कितनी लग्जरी लाइफ है, और किसकी कितनी वीआईपी लाइफ है, और किसके पास बंगला है, किसके पास कारें हैं, किसके पास इज्जत है, किसके पास शोहरत है, किसके पास दौलत है, फरमाया ये नहीं देखा जाएगा। पैसे का होना किसी के पास ये इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह उससे खुश है। उसके पास कार और बहारों का होना ये इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह उससे खुश है। हां, मालदार का मालदारी में इम्तिहान है कि वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है या नहीं, और गरीब का गरीबी में इम्तिहान है, वो सब्र करता है या नहीं। और एक बात याद रखना, इम्तिहान हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आता है, पीछे ले जाने के लिए नहीं आता। चौथी क्लास का इम्तिहान पांचवी में ले जाने के लिए, पांचवी का इम्तिहान छठी में ले जाने के लिए, छठी का इम्तिहान सातवीं में ले जाने के लिए। हां, बंदा पांचवी क्लास में है, इम्तिहान आया, एग्जाम आई और फेल हो गया, फरमाया आगे का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन वो बंदा पांचवी क्लास में रहेगा। तो ये जो अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी दी है, ये मेरा और आपका इम्तिहान चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर कोई बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है तो यूं समझिए कि उसका बेचैन होना, उसका परेशान होना यह लाजिम है। वो बंदा बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, दुनिया की फिक्र हमेशा उसको सवार रहेगी, क्योंकि बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और मर्जी तो अल्लाह ही की पूरी होती है। सब कुछ अल्लाह ही का बनाया हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मर्जी है कि वो जन्नत में रहे, और अल्लाह की मर्जी है कि हजरत आदम दुनिया में आए। किसकी मर्जी पूरी हुई? अल्लाह की। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अब पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर छुरी फेर दूंगा, और ये बिल्कुल पक्की नीयत, सच्ची नीयत कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत मेरे बेटे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसीलिए छुरी को तेज किया और अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर फेरा। लेकिन अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चाहत तो ये कि अब छुरी फिर जाए, अल्लाह का हुक्म जो है वो पूरा हो जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मर्जी है कि छुरी फिर जाए और इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा हो जाए, और अल्लाह की मर्जी है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा ना हो, बल्कि जन्नत से एक दुम्बा आए और वो जुबा हो जाए, और कयामत तक के लिए ये सुन्नत इब्राहिमी चलती रहे। तो मर्जी किसकी पूरी हुई? फरमाया कि मर्जी अल्लाह की पूरी हुई।
نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا. نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی. نوح علیہ السلام کو چاہنے والے جس کو اللہ نے چاہا وہ لوگ سب کشتی میں سوار ہو گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑوں پہ چڑھ گیا. نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں تو وہ بیٹا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے بھی کشتی میں جگہ ہو جائے. نوح علیہ السلام جو اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے, ان کی مرضی تو یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ایمان قبول کر لے, کشتی میں آ جائے. لیکن ہوا کیا؟ فرمایا کہ بیٹا آخرکار غرق ہوا. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو کہا مرضی اللہ کی پوری ہوئی. فرعون نے بہت کوشش کی کہ میری بیوی آسیہ جو ہے نا وہ ایمان سے ہٹ جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے, اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے, خود مجھے رب مان لے. اور فرعون اس پر بہت شرمندہ تھا کہ میری حکومت کا ایک بڑا مجمع مجھے رب مانتا ہے, مجھے پالنہار مانتا ہے. اور فرعون نعوذ باللہ اس کا دعویٰ کرتا تھا, انا ربکم الاعلی کہتا تھا اپنے آپ کے بارے میں, لیکن خود اسی کی بیوی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اس کو بہت غصہ آیا, بہت سمجھایا, قسم قسم کے عذاب دیے, تڑپایا, بے چین کیا, قسم قسم کی دھمکیاں دی. فرعون کی چاہت یہ تھی کہ میری بیوی مجھے رب مان لے, لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ فرعون کو نہ مانے بلکہ اللہ اس کے رسول کو مانے. پھر کیا ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی دیوانی بن کر ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئی. ہمارے نبی علیہ السلام کی مرضی اور چاہت یہ تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ ایمان قبول کر لے. اسی لیے تو فرما رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں, اور بڑی قربانی دی ہے. ابو طالب نے ہمارے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے, اس وقت ابا کا انتقال ہو چکا تھا, اور جب آپ 6 سال کی عمر میں کے تھے اس وقت آپ کی والدہ کا ابوا نامی جگہ پر انتقال ہو گیا تھا. پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہمارے نبی چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے, اور 25 سال کی جب ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر تھی اس وقت آپ کا نکاح اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. اس وقت جو نکاح پڑھایا تھا وہ بھی ابو طالب نے پڑھایا تھا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جو شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال تک جو بند کیا گیا اس میں بھی ابو طالب بھی موجود تھے. اتنا ساتھ دے رہے تھے مسلمانوں کا, اتنے خیرخواہ تھے, ہمارے نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دھیان رکھتے, ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتے, آپ کا احترام کرتے, آپ کا اکرام کرتے. اس لیے جب ہمارے نبی کے چچا کا انتقال ہوا نا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے, ایک اپنے چچا کے انتقال پر اور ایک اپنی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر. یہ دونوں ان کے انتقال کے بعد مکہ والوں نے ستانا اور بڑھا دیا, تکلیف پہنچانا اور بڑھا دیا. پھر آپ نے جو ہے طائف کا سفر کیا کہ مکہ والے تو نہیں مان رہے, شاید طائف والے مان لے, شاید طائف والے ایمان لے آئے. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طائف کا سفر, خصوصی گشت ہو رہا ہے, 3 سرداروں سے ملاقات ہو رہی ہے. سفر کیوں کیا؟ طائف گھومنے گئے, ٹھنڈک کھانے گئے, طائف کی بہاریں دیکھنے گئے. فرمایا اصل یہ جو سفر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ طائف میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کی فکر, کوڑان, تڑپ, تو آپ کی بڑی چاہت تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں, یا صرف میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ اللہ کے رسول قیامت کے دن گواہی دے دیں اور ابو طالب کی شفاعت ہو جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کی پوری چاہت یہ ہے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے, لیکن اللہ کے یہاں منظور نہیں تھا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ فرمایا اللہ کی پوری ہوئی. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی جی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہے. اور کبھی کبھار وہ بے طلبوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی طلب نہیں ہے,
बल्कि दुश्मनी है, नंगी तलवार लेकर चले हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नऊजुबिल्लाह कत्ल करने के लिए चले हैं कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये मोहम्मद है जो सबको इस्लाम की दावत देते हैं, तो नऊजुबिल्लाह इन्हीं को खत्म किया जाए। इसलिए पूरा पुरजोश और पुरअज़्म इरादे के साथ मक्का वाले खुशियां मनाने लगे। हजरत उमर जिस बात का इरादा करता है कर गुजरता है। हजरत उमर की इस्लाम कबूल करने की कोई तलब नहीं है, बल्कि वो तो पूरी दुश्मनी के साथ निकले हुए हैं। लेकिन जब अल्लाह की रहमत का दरिया जोश मारता है तो अल्लाह हजरत उमर को ईमान दे देते हैं और अल्लाह हजरत उमर की शान बढ़ा देते हैं। हजरत उमर की बरकत से इस्लाम को कुव्वत अता फरमाते हैं, इस्लाम को ताजगी बख्शते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम बनते हैं। आगे चल के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुसर बनते हैं। हजरत उमर की एक बेटी अम्मा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। आगे चल के आप खलीफा दोम बनते हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का रौब और दबदबा, यूं फरमाया उमर तू जिस गली से गुजरता है शैतान भी उस गली से भाग जाता है। एक मौके पर आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कई दफा हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबानी सुना, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। आप अंदाजा लगाएं अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने कितनी ऊंची शान बख्शी और कैसी इज्जत बख्शी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत दे सकते हैं। इसलिए हम अल्लाह तबारक व ताला से अपने लिए भी कामिल हिदायत मांगे, पूरी दुनिया वालों के लिए कामिल हिदायत मांगे कि ए अल्लाह हर फर्द बशर, हर फर्द जिन को और उनकी कयामत तक की आने वाली नस्लों को अपने खजाने गैब से ईमान अता फरमा, हिदायत अता फरमा। मेरा और आपका इम्तिहान चल रहा है कि हम अपनी मनमानी के मुताबिक जिंदगी गुजार के दुनिया और आखिरत बर्बाद करते हैं या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के दुनिया और आखिरत संवारते हैं। अब ये मेरे और आपके पास ये दुनिया में थोड़ा सा इख्तियार है, इसलिए अक्लमंदी का सबूत दे, होशियारी का सबूत दे और अपनी जिंदगी को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। असल तो ये है कि हमारी लाइफ चेंज होनी चाहिए, जो जहां हो वो वहां से आगे जाए। क्या करें, फरमाया कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, गुनाहों से बचते रहे, अल्लाह की मान करके अपनी जिंदगी गुजारे। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान चली जाए, हमारी नमाजें छूट जाए, मस्जिद के साथ हमारा कनेक्शन टूट जाए, सिर्फ जुमा जुमा आने लगे, कुरान शरीफ को एक तरफ रख दिया जाए, हमारा लिबास चेंज हो जाए। कहीं ऐसा ना हो हम घूमने जाए, तफरी के लिए जाए, मर्दों का लिबास चेंज हो जाए, औरतों के ऊपर से बुर्का उतर जाए। क्या तफरी की जगह पर अल्लाह नहीं देखते? इसलिए फरमाया कि इंसान के ईमान का इम्तिहान, और इंसान दीनदार है, इसका इम्तिहान 3 जगह पर होता है। सबसे पहला उसका इम्तिहान होता है तफरीह की जगह पर, घूमने की जगह पर, सैरो तफरीह की जगह पर। वहां अल्लाह की मानता है कि नहीं, वहां अल्लाह के हुक्मों पर चलता है कि नहीं, वहां प्यारे नबी के तरीकों पर चलता है कि नहीं। तो इंसान का सबसे पहला इम्तिहान तफरीह की जगह पर होता है। दूसरा इंसान का इम्तिहान मौत मय्यत के मौके पर होता है, और तीसरा जो इंसान का इम्तिहान होता है वो शादी के मौके पर होता है। आमतौर पर इंसान कितना भी दीनदार हो, लेकिन जब शादी का मौका आता है फिर वो रस्म पर आ जाता है, रिवाज पर आ जाता है, समाज पर आ जाता है, मुआशरे पर आ जाता है। और उसकी वजह क्या होती है? फरमाया कि उसकी वजह मस्तूरात बनती है। औरतें कहती है अगर ये रिवाज नहीं करेंगे मुआशरे में नाक कट जाएगी। गलती किसकी है? फरमाया गलती शौहर की है। अच्छा, ये तो औरत कह रही है, फिर शौहर की क्यों गलती है? शौहर की गलती है कि उसके घर में अल्लाह का दीन आ जाए, इसकी उसने कोई मेहनत नहीं की। अगर शौहर उसकी मेहनत करता, फजाइल अमाल की तालीम करता, अपने घर वालों के लिए दुआएं करता, अपने घर वालों को वक्तन फवक्तन अल्लाह के रास्ते में ले जाता, अपने घर में दीनी मुजागरे करता, ईमान और यकीन की बातें करता, अल्लाह की मोहब्बत की बातें करता, फिर क्या होता? वो बीवी उसका साथ देती और कहती कि ये समाज और मुआशरा, इस इस्लाम में न कोई त्यौहार है, न कोई रिवाज है, बल्कि इस्लाम में अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका
इसी को दीन कहते हैं। और ये जिसकी जिंदगी में होगा वो कामयाब होगा, ये जिसकी जिंदगी में नहीं होगा वो नाकाम होगा। सहाबा की जिंदगी में दीन था, ताबिईन, तबे ताबिईन, औलिया इज़ाम, अल्लाह वालों की जिंदगी में दीन था। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया वालों, हमें दुनिया से जाना है, अल्लाह के दीन के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, अल्लाह की मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, प्यारे नबी के तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, अल्लाह की मान करके, अल्लाह के हुक्मों पर चल करके अपनी जिंदगी को गुजारे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुनिया भी संवारेंगे, अल्लाह हमारी आखिरत भी संवारेंगे। देखें, मोहब्बत जो है वो आदाब मोहब्बत खुद सिखा देती है। हमें इरादा करना है, हमें नीयत करनी है, और हमारी अंदर की तलब जो है ना वो सच्ची तलब हो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आएगी, चैन, सुकून, इत्मीनान और अमन नसीब होगा। अल्लाह दुनिया में आफियत नसीब फरमाएंगे। बड़े बड़े बादशाह सुकून के लिए तड़पते हैं, अल्लाह हमें सुकून अता फरमाएंगे, और बगैर तख्तो ताज के अल्लाह हमें दिलों का बादशाह बनाएंगे। अल्लाह पाक हमें अपने हुक्मों पर और हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं, और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक 100% अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी गर्दन को झुका लीजिए, मुराकबे में बैठ जाइए। अल्लाह के लिए वक्त निकालना ये बड़ी बात है। लोग डॉक्टर के लिए वक्त निकालते हैं, दोस्त अहबाब के पास बैठने के लिए वक्त निकालते हैं, वोटिंग की लाइन में खड़े होने के लिए वक्त निकालते हैं। अल्लाह के लिए वक्त निकालना और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में बैठना, और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए इसके लिए बैठना, ये बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है। अभी हम जो बैठे हैं वो अल्लाह को पाने के लिए बैठे हैं, और अल्लाह पाक देख रहे हैं कि हम क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए और दिल से अल्लाह की याद में डूब जाइए, और दुनिया और माफिया से थोड़ी देर के लिए कट जाइए और अल्लाह से जुड़ जाइए। एक दर्जी होता है, जब तक कपड़े के लिए कटिंग नहीं करता वहां तक सिलाई नहीं होती, फिटिंग नहीं होती। जब तक दुनिया से कटेंगे नहीं वहां तक रब से जुड़ेंगे नहीं। कटने का क्या मकसद है, क्या मतलब है? फरमाया, 10 तबकार, दिल बयार, हाथ कामकाज में और दिल खुदा की याद में। अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फकीर इसको तू फजल बारी समाज, ए फकीर इसको तू फजल बारी समाज, वरना तेरी तरफ देखता कौन है।
اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، درد دل نصیب فرما۔ امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ رب کریم، ہمیں دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اے اللہ، ہم تمام سے خوش ہو جائیے، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ آج کی مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔